آئیں چلیں سب مظفرآباد، بن کر کشمیریوں کی آواز۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد میں آج بڑا جلسہ، کشمیریوں کے سفیر وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے۔ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ جلسے کا مقصد مقبوضہ وادی میں بھارتی فورسز کے محاصرے، مظالم سے آگاہ کرنا ہے۔ ادھر یونیورسٹی گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل، اسٹیج تیار، ہزاروں کرسیاں لگا دی گئیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا۔ وزیر اعظم عمران خان کا روسی چینل کو تفصیلی انٹرویو، کہتے ہیں امریکہ، روس اور چین مل کر مسئلہ کشمیر حل کرا سکتے ہیں۔ افغانستان میں امریکہ کی ناکامی کا الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے، جو انتہائی ناانصافی ہے۔ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل، خواجہ سعد رفیق سلمان رفیق کے جوڈیشل ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع۔ عدالت کا خواجہ برادران کو 17 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ ادھر خواجہ سعد رفیق نے پیراگون اسکینڈل کے الزامات مسترد کر دیے، بریت کی درخواست بھی دائر کر دی۔ کہا، میرے خلاف کیس نہیں بنتا، نیب آج تک کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہ کر سکا۔ عدالت نے سعد رفیق کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ آصف زرداری کو جیل میں اے سی کی سہولت نہ دینے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بیٹر کلاس کے ملزم کو اے سی کی سہولت دی جاتی ہے تو پھر دے کیوں نہیں رہے؟ عدالت کا نمائندہ جیل سے استفسار۔ جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے، روایات پر نہیں بلکہ قانون پر عمل کریں۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس، سندھ ہائی کورٹ نے فیکٹری مالکان کا ویڈیو لنک کے ذریعے بیان قلم بند کرنے کے خلاف ملزم رحمان بھولا کی اپیل مسترد کر دی۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کیس میں معاونت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ عدالت کے ریمارکس۔ کہا، فیکٹری مالکان کے بیانات ویڈیو لنک کے ذریعے قلم بند ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ کچھ روز میں آئی ایم ایف ٹیم کا دورہ پاکستان متوقع ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا، پاکستان کے پروگرام میں ڈومیسٹک ٹیکس ریونیو کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشی اور ترقیاتی اخراجات کی مالی اعانت کی جائے، قرضوں کو کم رکھا جائے۔ فیاض الحسن چوہان کے بیٹے کے فزکس پریکٹیکل میں نمبروں کا رد و بدل۔ انکوائری کمیٹی نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ ہیڈ ایگزامینر، ڈپٹی ہیڈ ایگزامینر کے بیانات قلم بند، دونوں افسران کے دستخط بھی موجود۔ چکوال کے پوسٹ گریجویٹ کالج کے پرنسپل غلام احمد جھگڑ انکوائری کر رہے ہیں۔ مصباح الحق کی بطور ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر تقرری لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ مصباح الحق کی تقرری غیر قانونی ہے، تنخواہ اور معیارات بھی رول سے زائد ہیں۔ درخواست گزار کا موقف۔ عدالت سے مصباح الحق کی تقرری کا عدم قرار دینے کی استدعا کر دی۔ اور منفرد انداز، اداکاری لاجواب، برجستہ جملوں سے مسکراہٹیں بکھیرنے والے اداکار لہری کو مداحوں سے بچھڑے 7 برس بیت گئے۔ سفیر اللہ صدیقی اور لہری نے 220 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، 11 نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے نجی اسکولوں کی فیس میں 2017 کے بعد ہوئے اضافے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اسکول کی فیس میں اضافے سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، عدالت عظمیٰ نے نجی اسکولوں کی فیسوں کو جنوری 2017 کی تاریخ تک منجمد کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نجی اسکولوں نے 2017 سے خلاف قانون فیس میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں، ہمارے نمائندے عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عمران وسیم، بتائیے گا اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سپریم کورٹ کی جانب سے نجی اسکولوں نے اپنی جو فیسز میں بہت زیادہ اضافہ کیا تھا، اس معاملے کے اوپر تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور 2017 کے بعد جتنا بھی پرائیویٹ اسکول کی جانب سے فیسوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اسے سپریم کورٹ نے اپنے
तफसीली फैसले में कलदम करार दिया है और स्कूलों की फीसें जनवरी 2017 की सतह तक जो है वो मुंजमद कर दी गई हैं और ये हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी फीस का दोबारा से असर-ए-नौ तयन करें और इस फीस के तयन का जो असर-ए-नौ का मामला होगा इसकी निगरानी जो है मुतल्लिका जो पंजाब और सिंध की अथॉरिटीज़ होंगी वो करेंगी और किसी भी वालिदैन से जो तयन करदा फीस होगी मुतल्लिका अथॉरिटी की जानिब से जो मंजूर करदा फीस होगी उससे ज़्यादा फीस जो है वो नहीं ली जाएगी और जो सुप्रीम कोर्ट ने 20% फीसों में कमी का जो फैसला दिया था वो एरियर्स भी जो है वालिदैन से रिकवर नहीं किए जा सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तयशुदा फीस से ज़ायद नहीं ली जा सकेगी। खबर आपको दें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका की तैयारियां, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी को अहम टास्क दे दिया गया है जो कि इस टास्क को लेकर अमरीका रवाना हो गए हैं। जुल्फ़ी बुखारी वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अमरीका के इंतज़ामात का जायज़ा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका की तैयारियां, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी अहम टास्क लेकर अमरीका रवाना हो गए हैं। जुल्फ़ी बुखारी वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अमरीका के इंतज़ामात का जायज़ा लेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमरीका जाएंगे जिसकी तैयारियों के लिए जुल्फ़ी बुखारी वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अमरीका के इंतज़ामात का जायज़ा लेंगे और मनसूबाबंदी को हतमी शक्ल देंगे। पाकिस्तानियों का एहतजाज कब और कहाँ होगा, इसका स्केड्यूल क्या होगा, तमाम चीज़ों के इंतज़ामात के लिए जुल्फ़ी बुखारी वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अहम टास्क लेकर अमेरिका रवाना हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, इस दौरे के हवाले से क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो दौरा है अमरीका है उसके लिए खसूसी तैयारियां की जा रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी बराए ओवरसीज़ जो है जुल्फ़ी बुखारी वो अहम टास्क लेकर अमरीका रवाना हुए हैं। वो अमरीका में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो दौरा है उसके हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा भी लेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान कम्यूनिटी को जो किरदार अदा करना है उसके हवाले से भी वो लाहे अमल जो है देंगे। जुल्फ़ी बुखारी अमरीका में पाकिस्तानी और खुसूसन जो PTI के वर्कर्स हैं उनकी टीमें भी तश्कील देंगे और 3 दिन वो क़याम करेंगे न्यूयॉर्क में और उसके बाद फिर वो वापस आएंगे, सऊदीया में वज़ीर-ए-आज़म को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फिर उनके साथ USA के लिए रवाना होंगे और वज़ीर-ए-आज़म को तमाम तर तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। जो जुल्फ़ी बुखारी हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी वो PTI यूथ तलबा और इसके साथ साथ जो कश्मीरी वहाँ पर मुकीम है उनके साथ भी मुलाकातें करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म ने टास्क ये दिया है कि पाकिस्तान अमरीका में हर पाकिस्तानी और कश्मीरी जो लोग हैं वो जो अपने दफातर हैं और जो घर हैं और इसके साथ जो कारोबारी मराकज़ हैं उनके वहाँ पर पाकिस्तान और कश्मीरी परचम लहराने के बंदोबस्त करें और ये पैगाम तमाम लोगों को पहुँचाया जाएगा कि जितने दिन अक़वाम मुत्तहिदा का जो जारी रहेगा सेशन और अक़वाम मुत्तहिदा का जितने दिन जो उमर जट इस मुतालिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि मिसबाह-उल हक की बतौर हेड कोच और चीफ सेलेक्टर तकर्री लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि मिसबाह-उल हक की तकर्री गैर कानूनी है। मिसबाह-उल हक की तनख्वाह और मराद भी रूल से ज़्यादा हैं। बात करेंगे शकील सईद से। शकील, बताइएगा मिसबाह-उल हक की तकर्री किन ग्राउंड्स पर चैलेंज की गई है? जी बिल्कुल, मिसबाह-उल हक को PCB में हेड कोच और चीफ सेलेक्टर का ओहदा देने का इक़दाम जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अली जाहिद बुखारी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि मिसबाह-उल हक की तकर्री जो है वो गैर कानूनी है। मिसबाह-उल हक को तनख्वाह और मराद भी रूल से ज्यादा दी जा रही है। अदालत मिसबाह-उल हक की तकर्री को कालेदम करार दे। दरख्वास्त में कहा गया है कि मिसबाह-उल हक का इतना तजुर्बा भी नहीं है, इससे ज्यादा सीनियर लोग मौजूद हैं, लेकिन ये जाहिर ऐसा लग रहा है कि पसंद नापसंद की बुनियाद पर जो है ये नवाजा गया है, लिहाजा अदालत इसका नोटिस ले और मिसबाह-उल हक की तकर्री को कालेदम करार दे। जी शकील सईद, इस मुतालिक आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। कहते हैं कि सनतकारी और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। नई सनतें लगाने के लिए फ़ाइल किसी जगह नहीं रुकेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ये आला सतह का इजलास था जिसमें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि सनतकारी और सरमायाकारी को फ़रोग़ देंगे। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शाहिद चौधरी, क्या अहकामात जारी किए गए हैं वज़ीर आला की जानिब से?
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت یہ اعلیٰ سطحی کا اجلاس ہوا ہے۔ صوبے میں صنعت کاری اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ صنعتی سیکٹر کے فروغ کے لیے اسپیشل اکنامک زون جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں۔ ان زون میں صنعت کاروں کو انڈسٹری لگانے پر خصوصی مہارت جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نئی صنعتیں زون کے علاوہ پرانا انڈسٹریل اسٹیٹس کو بھی ڈیولپ کیا جائے گا۔ نئی صنعتیں لگانے کے لیے فائل جو ہے کسی جگہ پر نہیں روکی جائے گی۔ صوبے میں صنعتوں کی زوننگ کے لیے ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ صنعتوں کی زوننگ کے لیے کمیٹی جو ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی صنعتوں کی زوننگ کے حوالے سے جو ہے وہ سفارشات پیش کرے گی۔ صنعت کاری کا عمل تیز ہونے سے روزگار کے نئے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور تحریک انصاف کی حکومت کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ان کا کہنا ہے کہ ٹھوس اقدامات جو ہے وہ ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ شاہد چودھری، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔